शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम अणुमप्यतुलम हि मन्यते सहजानंद गुरुम भजे सदा। बोलो स्वामीनारायण भगवान, श्री लक्ष्मीनारायण देव, श्री हरिकृष्ण महाराज। सर्वावतारी अपना सौना आराध्य भगवान श्रीहरि, जेमनी स्मृति में आ उत्सव उजवाई रह्यो छे एवा खास करी अने आ चरोत्तर प्रांतना भगवान तरीके ओळखाता एवा सद्गुरु पूज्य श्री ज्ञानजीवनदासजी स्वामीजी 4 दिवसथी सुंदर सत्संगी जीवननी कथा जेव आपने संभळावी रह्या छे एवा प्रातस्मरणीय पूज्य नित्य स्वरूप स्वामी, मंदिरना कोठारी पूज्य केशवचरण स्वामी, खास बधाने आशीर्वाद आपवा माटे पधारेला पुराणी स्वामी पूज्य बालू स्वामीजी, पूज्य सत्संगभूषण स्वामी, पूज्य न्यालकरण स्वामी, धोलेरा मंदिरना कोठारी, आदरणीय सर्वे संतो, श्रीजी महाराजना लाडीला सौ भक्तों ने भावथी जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। भूख लागी है? बहु चिंता ना करशो। पूज्य श्याम स्वामी व्याख्यानमाळानी वात करी एटले आ बधा टेन्शन में आई गया। अर्धो कलाक नहीं करूँ, 5 मिनिट में पूरू करीश। मने खबर है 7 वाग्या है, फरी जमी अने अहींया तमारे पाछू कथा में आववानुं छे। अहींथी पूज्य गुरुवर्य ज्ञान स्वामीना घणा बधा गुणोनुं गान थयुं छे। आ महोत्सव आपने बतावे छे आ धरती पर एक साधु जीवात्मा ने क्यांथी क्या पहोंचाड़ी शके छे। पृथ्वीना विशाळ पेटाळ उपर नानकड़ू खाबोचा जेवड़ू आ विरसद गाम, या जे विरसद धाम बन्युं होय एनी पाछळ पूज्य स्वामीनुं तप छे। पूज्य स्वामी जेवा महान तपस्वी समर्थ संत विभूति वर्षों सुधी अहींया रही अने भक्तों ने जे सुखिया कर्या छे। चरोत्तर अने भाल प्रांत बहु भागशाળી छे। जेम अहींया पूज्य ज्ञान स्वामी चरोत्तर ने मळे एम भाल प्रांत ने ब्रह्मचारी पूज्य मायातीतानंद जी मळ्या। आ बंने महापुरुषोना मैं दर्शन नहीं कर्या, पण मारा गुरु पूज्य गोविंद स्वामी हूँ साधु थया पछी मने असंख्य वखत आ बंने महापुरुषोनी जे साधुता छे, भगवान प्रत्येनी जे निष्ठा छे, वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव ने वड़ताल गादी प्रत्येनी जे निष्ठा छे एनी अनेक वखत मारा गुरुए मने वात करेली। आ बंने महापुरुषो धाम में गया ते दिवसे मारा गुरुए मने एम कह्युं के बंनेना अग्नि संस्कार में हूँ हाजर हतो। એટલે આ મહાપુરુષોની આ પવિત્ર ભૂમિ છે। પૂજ્ય સ્વામીની આપણે શું વાત કરીએ। દેશ વિદેશની અંદર આજે પણ સ્વામીના યોગમાં આવેલા ઘણા બધા વડીલો, સ્વામીનું જે સામર્થ્ય, ભગવાન પ્રત્યેની નિષ્ઠા, કેટલા એવા ભક્તો છે કે જેના માથે સ્વામીએ હાથ મૂકીને કહ્યું હોય કે જા તું સુખી થશે, અને આજે ए राजा जेवा सुखी है। खंभात में पूज्य मायातीतानंद स्वामी आरसी अमीन परिवार में दिलीप भाईना माथे हाथ मूकीने एम कह्युं तू कि राजा जेवुं सुख तमने आवशे। हवे क्या खंभात आजे जुओ लंडन में राजा जेवुं सुख एमने छे। कहेवानो भावार्थ के महापुरुषना प्रतापथी
આ મહાપુરુષો એવા હતા, તમને અક્ષરધામ તો આપે જ, એમાં તો કોઈ શંકા નથી, સંશય નથી. કદાચ કોઈ નાની મોટી ખામી હોય ને તોય મહારાજને એમ કહે કે આ જીવને તમારે લઈ જ જવો પડશે તો ભગવાન લઈ જાય. સાથે સાથે કોઈ વ્યવહારિક સાંસારિક ઉપાધિઓ, કોઈને દીકરો ના થતો હોય, એવા એક નહીં સેંકડો હજારો એવા દાખલાઓ સત્સંગમાં છે કે આ મહાપુરુષના માધ્યમથી દીકરાઓ થયા હોય. કહેવાનો ભાવાર્થ કે એવા પૂજ્ય જ્ઞાનજીવન દાસજી સ્વામીની સ્મૃતિમાં જ્યારે આ મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, આપણું વડતાલ સંસ્થાનું આ વિરસદ મંદિર છે. મારી બાજુમાં પૂજ્ય કેશવચરણ સ્વામી બેઠા છે. સ્વામી એકદમ નિરાલા અને ભોળા સંત છે. ક્યાંય તમને સ્ટેજમાં આવી રીતે સોફા ઉપર બેઠા હોય ને તો અહીં તમે પહેલી વખત જોયા હશે. વર્ષોથી હું સત્સંગમાં આવ્યો ત્યારથી જોઉં છું. અહીંયા આપણે સ્વામી, અહીંયા આપણે પૂજ્ય જ્ઞાન સ્વામીની વાતો કરીએ છીએ કે 25 કિલોના 50 કિલોના માલપુડા ઉતારતા, પણ મેં મારી નજરે જોયું છે આ પૂજ્ય કેશવ સ્વામી 50-50 કિલોના એમને માલપુડા ઉતાર્યા છે, 50-50 કિલોની એમને રોટલી બનાવી છે. પણ પેલું કહેવાય છે ને, સામે હોય ને એનો મહિમા આપણને હોતો નથી. આ સ્વામીના તમે દર્શન કરશો, આ સ્વામીનો યોગ કરશો તો અક્ષરધામમાં બેઠા બેઠા પૂજ્ય જ્ઞાનજીવન સ્વામી બહુ રાજી થશે. કારણ પૂજ્ય જ્ઞાનજીવન સ્વામીને આ વિરસદ મંદિર પ્રત્યે, આ વિરસદ ધામ પ્રત્યે જે લગાવ હતો, સ્વામી એટલા બધા રાજી થતા હશે. 50 વર્ષ પછી કોઈ એવું કર્મઠ મંડળ આવ્યું કે અહીંયા એને આખા વિરસદની કાયા પલટ કરી. સ્વામીના શિષ્ય મંડળમાં બહુ કંઈ લાંબુ પહોળું મંડળ નથી, પણ પૂજ્ય ગુણસાગર સ્વામી હોય, પૂજ્ય જ્ઞાન સ્વામી હોય, પૂજ્ય તરુણ સાગર સ્વામી, પાર્ષદ યોગેશ ભગતને યાદ કરીશ. આ સંતો ભલે નાના છે, ઓછા છે, પણ ગુરુની અનુવૃત્તિમાં રહી અને જે એમને અહીંયા સેવા કરી છે, અહીંયા મંદિરનો જે વિકાસ કર્યો છે, અહીંયા વડીલ સંતો પૂજ્ય નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી જે બેઠા છે, પૂજ્ય બાલુ સ્વામી બેઠા છે, મારી બાજુમાં સત્સંગ ભૂષણ સ્વામી બેઠા છે. કોઈ પણ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવો એ કંઈ સહેલી વાત નથી. મોટા મંદિરોની અંદર, મોટા ધામોની અંદર કોઈ કામ કરવું બહુ સહેલું છે, પણ આવી જગ્યાએ કામ કરવું એ બહુ અઘરું છે. પૂજ્ય ગુણસાગર સ્વામી રાત્રે 12 વાગે સૂતા હોય તોય એને વિચાર એ વિરસદ મંદિર ના હોય, એ સંત નિવાસ બંધાતું હોય, એ ઓફિસની રૂમો બંધાતી હોય, સ્વામીની ઓરડી થતી હોય. મારી સાથે ઘણી વખત અમેરિકાના પ્રવાસ એટલે મને ખબર છે, રાત દિવસ એક જ ચિંતન. આ કામ એમને એમ નથી થતું. એમાં એમને આખા મંડળે જીવ રેડ્યો છે. આખા મંડળે પોતાની ક્યારેય ચિંતા કરી નથી. આ મંદિર માટે એમને જે સમર્પણ ભાવ બતાવ્યો છે. અને પાછું આ મંદિર છે વડતાલનું. સ્વામી કાલે કંઈક ફરફર્યું આવે એટલે અહીંથી પાછું જવાનું, છતાં પણ વડતાલના સાધુ છે, વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું એવું મમત્વ છે એટલે આટલું મોટું વિશાળ અહીંયા કામ થઈ શક્યું છે. ગુણસાગર સ્વામી અને જ્ઞાન સ્વામી એવા ગુણિયલ સંતો છે, નહીં તો અહીં તો વડીલ સંતો બેઠા છે. સ્વામી થોડુંક આવડી જાય એટલે ગુરુ કોણ? કેશવ સ્વામીને બચારા બોલતા નથી, ગુરુને પણ ઓવરટેક કરી જાય. પણ આ સંતો એવા ડાયા છે, ગુરુની આજ્ઞા બહાર ક્યારેય ગયા નથી. આટલું વિશાળ અહીંયા કામ ચાલતું હોય, પણ હું આ બંને સંતોને ધન્યવાદ એટલા માટે આપીશ કે વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું કહેતા
વડતાલનું કામ હોય, પૂજ્ય શ્યામ સ્વામીનો ફોન આવે અને અડધો કલાકમાં વડતાલ ના પહોંચાયું બને નહીં. અમારે પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી હોય, શ્યામ સ્વામી હોય, સ્વામી અડધાને તો વડતાલમાં ખબર નથી કે આ જ્ઞાન સ્વામી કેશવ સ્વામીના શિષ્ય છે કે સંત સ્વામીના શિષ્ય છે. પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી સાથે શિષ્યત્વ ભાવથી રહી અને વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવની પછી વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી હોય કે હમણાં આપણા લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ ગયો, એ સિવાય પણ ગમે ત્યારે પૂજ્ય શ્યામ સ્વામીનો ફોન આવ્યો હોય કે ગુણસાગર 15-20 છોકરાઓને લઈને વડતાલ સેવામાં આવવાનું છે. કોઈ દિવસે આ સંતોના મોઢામાંથી ના શબ્દ નીકળ્યો નથી. હા સ્વામી, હમણાં અડધો કલાકમાં પહોંચું. આ સંતોએ જે અહીંયા મહેનત કરી છે, મેં પહેલાં જ કહ્યું કે વ્યાખ્યાનમાળા છે ને, હું કંઈ ઉપદેશ આપવા માટે તમને નથી બેઠો. આપણે પૂજ્ય સ્વામી 2 ટાઈમ કથામાં આપણને બહુ સારી રીતે સત્સંગી જીવનને ન્યાય મળે એવી કથા કરે છે. મારે કથા નથી કરવી, પણ આ નાના સાધુએ જે કામ કર્યું છે, આ મંડળે જે કામ કર્યું છે, એને સેલ્યુટ મારવા જેવું, સલામ કરવા જેવું કામ કર્યું છે. એવી શક્તિ નથી, એવું સામર્થ્ય નથી, છતાં પણ દેવને આગળ રાખી, વડીલ સંતોને આગળ રાખી આટલું મોટું કામ કર્યા પછી પણ ગુરુ અને વડીલ સંતોની અનુવૃત્તિમાં રહીને કામ કરે છે. નાનકડું કામ બી હોય તો વડીલ સંતોને, પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી હોય, ચેરમેન સ્વામી, બધાને પૂછ્યા વગર કોઈ કામ કરે નહીં. આ બહુ મોટી વાત છે. નહીં તો કે હવે મારામાં તો શક્તિ આવી ગઈ છે, હું કરી શકું છું, મારે ક્યાં કોઈને પૂછવાની જરૂર છે. આવી ભાવના આ સંતોમાં નથી. એટલે સંતોને, આ મંડળને જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. ઘણું બધું કામ સ્વામીના માધ્યમથી, મંડળના માધ્યમથી થયું છે. હજી ઘણું બધું કામ, સભા મંડપ બાકી છે. અહીંથી પૂજ્ય સ્વામીએ જેમ જાહેરાત કરી, ઉતારાનું કામ બાકી છે, ગૌશાળાનું કામ બાકી છે. આ મંડળ એવું સક્ષમ છે, અહીંયા આવ્યા 9 વર્ષ થયા, 9 વર્ષમાં બેસી નથી રહ્યા, સતત ને સતત કાર્યશીલ રહ્યા છે. વિશેષ ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. હું યાદ કરીશ આજે અશ્વિનભાઈ સરપંચને, આ મંડળને ખભે ખભો મિલાવીને અશ્વિનભાઈએ જે એમને સાથ આપ્યો છે, અશ્વિનભાઈ માટે એકવાર આપણે તાળીઓ વગાડીએ. ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવે પણ ખભે ખભો મિલાવી અને અશ્વિનભાઈએ કેશવ સ્વામીનો હાથ પકડ્યો છે. સ્વામી અશ્વિનભાઈને ઓળખો છો ને બરાબર તમે? સત્સંગ માટે, આ સંપ્રદાય માટે એને માથું મૂક્યું છે. અશ્વિનભાઈએ બહુ આ મંડળને હૃદયથી, દિલથી, અશ્વિનભાઈએ પોતાના દીકરાની ભોલાની ચિંતા નથી કરી એટલી આ મંડળની, આ સંતો મારા છે એટલી એમને ચિંતા કરી છે. ધન્યવાદ છે એવા હરિભગતને પણ. ગુણસાગર સ્વામી હોય, જ્ઞાન સ્વામી હોય, એમનું સમગ્ર જે મંડળ, અને ગુણસાગર સ્વામી પર તો મારો જેટલો કેશવ સ્વામીનો અધિકાર છે ને એટલો મારો અધિકાર છે. મારા શિષ્ય નયન સ્વામી છે, નયન સ્વામીમાં અને ગુણસાગર સ્વામીમાં આટલું અંતર રાખતો નથી. ગુણસાગર સ્વામીમાં જેટલો કેશવ સ્વામીનો અધિકાર, અને એનો પણ, એને જેટલો કેશવ સ્વામીનો અધિકાર છે એટલો જ હકથી મારી પાસે પણ એ ગમે વાત કરી શકે છે, એવો એને રાઈટ છે, એનો હક છે. અંતે અહીંયા બિરાજતા લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, આદિક દેવો, સ્વામીએ સાક્ષાત અહીંયા ઘનશ્યામ મહારાજને પધરાયા છે. કોઈ પણ સંકલ્પ તમે કરો, આ જગ્યા એ કેવી પ્રભાવશાળી છે. નાની એવી વાત કરીને મારી વાતને હું પૂર્ણ કરીશ. સંપ્રદાયની અંદર ઘણા મોટા મોટા પ્રસંગો થાય છે સ્વામી, પણ મુખ્યમંત્રીને લાવવાને બહુ અઘરી વાત છે. ગુણસાગર સ્વામીએ છે ને અઠવાડિયા પહેલાં હરિઓમ સ્વામીને ફોન કર્યો કે સ્વામી હારું
મુખ્યમંત્રીનો ટાઈમ લેવો છે. સ્વામીએ એવું કીધું કે ટાઈમ લેવાની જરૂર નથી, તો એ ઘનશ્યામ મહારાજને સ્વામીની ઓરડીમાં જઈને ખાલી એટલું કહો કે મુખ્યમંત્રીને બોલાવો, બધો જ રસ્તો નીકળી જશે. હવે આવા પ્રસંગમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી ગુજરાતના એ આવે કંઈ નાની વાત નથી. આ સ્વામીનો સૌથી મોટો પરચો છે, આ પ્રતાપ છે. નહીં તો એમને લાવવા માટે એક નહીં 4-4 વખત જવું પડે. ટાઈમ સેટ થાય ના થાય. અહીં તો સામેથી સહેજે સહેજે ટાઈમ સેટ થયો અને આવતીકાલે આવશે. અંતમાં જેટલું પણ કામ હવે બાકી છે, હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું. આમ તો સ્વામીના જેટલા પણ શિષ્યો છે, અહીંયા હોય કે વિદેશની અંદર હોય, બહુ મોટી રકમ ના આપે, નાની નાની રકમ આપે ને 25,000 50,000 લાખ, તો એ સભા મંડપને ઉતારા થતાં વાર લાગશે નહીં. એટલે તમામ ભક્તોને લાઈવના માધ્યમથી સાંભળતા તમામને હું વિનંતી કરું, સ્વામીના યોગમાં જેટલા પણ, એટલે અર્થ એવો નહીં કે બીજાએ નહીં આપવું, પણ પહેલી ફરજ સ્વામીના યોગમાં સ્વામીને જે લોકો ગુરુ માને છે તમામ ભક્તોએ ફૂલ નહીં ફૂલની પાકડી આ સભા મંડપનું કામ, ઉતારાનું કામ, ગૌશાળાના કામમાં આપણે સેવા કરવી. અને ફરી પૂજ્ય કેશવ સ્વામીનું જે મંડળ એ વડતાલ સંસ્થા માટે સમર્પિત છે, કાયમને માટે વડતાલ સંસ્થાને સમર્પિત રહે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન. હલો.